مسؤولية والد كان تاجنها ولي فلما ده صار قال دبنا ونقول والدك وحكوا حاجة والدمادن أن أصو جورني رجال بيت كهاد إنجليز كان كجون أنا جا عرور تودي يدمر كأيا سحن لولا نخما رجودي أيا وحي رج الدمر كودي عرور تقول لهم ما نسي أنا في عنان وعن كهلا يا إنجليز كان كهلا يا يوروب ونبان كهلا يا دين لأنت يدون حمادة أيا وحى كينسا إن عرور تودي يحسس كودي أي سحن ولا نخما سأن بني آدم نمد قوم بيقولون نخما مركز الدولة ده هن رجال بيت كمركز قوانين تنلسمية السوشيال سيرفيس كا وهي الدولة والدولة ده يقول تلقى شيء إن أي بدباديسو عرورتا يدوم مركز ضد كتاك تدرن إن أي بدباديسو يلا قلت رجالين طبعا أنت مركز السمينها والدماد الأمين سوقحين لقيا وين ندرن بحتى ودنا كين حتى ينام كلنا بمركز أين نجرين بقى طبعا أنت اللي قلت رجالي بان نمي مركز والدماد أصلا ما يستقوانين تن إن يكون إلاليان عرورتا ودي يدوم مركز أو كإلاليان رجع قدر نحوها عرورتا قدر إن كإلاليان يكون بدباديان أيان نمي وسودقني محاد عي مركز وحاي ميت تكرفل إن صحن لو أديك صلي يا وأديك سنايا كوي سوغحوا مسلمين تها سومالون بانكو إكانا هذا سومالان كهلا يايا إيو كوي دلك دجنايو دلك لها إيجانا كوميس إكان إن أيكون بدباديان كلية هذا قضب كان سفيع ودقيس ودقاه فرا كوي دلك لها قوانين تندكسدي قوانين تي وحيابيه اللي قلت لك كلية كوميس إكان علي يقولين يا فارح يا عاشي يا مريم مركي مادني عرورت ودي ومسلمين وحي سمي التغفل مسيوس يو ابيوس اوف باور اودي اي دولد السياسيه وحي لو حساري اي سقلدن ان بدن وكميد ايغا سوشيال سيرفيس ان نقدن بوليس ان نقدن سقلدن بيو اديسدان they are misusing وحاجه قوانينتن iyo regulations kan oo loogu talagalay in full protection lagu siiyo hadda tahay waalid Soomaaliyeed ama caruur Soomaaliyeed wax yar oo minor ah baa dhacayo oo iska accidental ah oo wax qiimo badan aan lahayn oo ujeedada aan laga lahayn ayaa si sahal u dhacaya cirkaasi gilnaha way buunbuunayaan arinta waxay u react gareeyaan si aan muxuu ahayn macnaha proportion or balance ahayn waxay ku talagalayaan in uu yahay case very serious caruurtan aan habooneen in lagu celiyo waalidkoodii aan lagu celiyo inaysan habooneen bay ka shaqeynayaan waa tagrifal ay ku tagrifalahayaan sharcigan ujeedada loogu talagalay maxaa soo haray tagrifalka dhinac kale oo ka yimid salaadii baa taagan ma filaya tagrifalka dhinac buu ka yimid intaan ku soo gunaanadaya hadii aan u helo waqti kale oo ku soo noqdo galinka dambe waan idin dhameystira insha Allah taala tagrifalka xagee ka imaanaya waxa ka imaanaya waalidiintii waliba hooyooyin say ugu tagrifalahayaan odaygii bay isafdhaafayaan wax bay isafdhaafayaan dhag saddex meelo sagaal baa la garaacaya sagaal baa la garaacaya dhag hadda xaalad ay ku garaacdo ma taal meesha 999 ka waxa loo garaaco kaliya oo biliiska loogu yeertaa kaliya xaalad oo badbaado kaliya ah oo emergency lagu magacaabo war marka naftaagi u yaabto oo aan dariiqad kale ku furnayn oo cid kale ee xataa aad u sheegan karto hareerahaaga aan ka dhaweyn oo naftaagi ay qatar gasho aadan badbaadeenin baa si naftaagi loo badbaadiyo lagaaga kaxeeyo yaa loo yeertaa dumarka gaalada xataa uma tagrafalaan sida dumarka Soomaaliyeed ee 999 ka ay ugu sameeyaan misuse ka xataa inay ugu sameeyaan waya naagta cadaanka ee gaasha ah ma jeclo in sahal ninkeeda xataa inuu soo dhaxo حتى مجعله إنه كم أغناضه إنه كبح جورج كسرته كتج إسكابر دافع إنه حتى كسر ده ما أقله تنا أيضا حلو جسم منه وهذا البإسلاف دافعيان وحبي إسلوينيان مك 999 وحال مدة وإنه نقطة بريها لما فاشن كيسس كسمرة إنه فاشن نقطة لجو فانا الدمر كإنه حيابا لسكو سيا كريدت وحيابا لسكو أمانة إنه يتهاي يد مدة بريها رالي هذا سلادي بتاعنا شعب الساغن وياك فليا عصر كيف تاجم ما في لا يبرق اللي قلت لك علي هدي أي صورة قشائن قالين كدم بوقتي مركز على السيانة وعندما يسترها 1/3 مرة ما أنت عن إذا قلت لك علي إنك شغلها ولو إنسان سعد يلا بي يصدحكوا في الليل حدنا أنت أصلا كجب حياة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام
أما بعد إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحان أغبرينا إبراهيم يددك لمدك إن إلهي سبحانه وتعالى ما أركتي runtii hawsha ay ummadda u hayaan hawl yar oo aad aan dhayal ahayn wey macnaheeda iyo faa'iidadeeda iyo hadda hawlaha uu soo jeedinaya iyo canaanta iyo in la is-aadaynaya maaha laakiin waa baraarujin wey waa inuu qof walba ogaadaa meesha aan joogno iyo xaaladdeeda sida ay tahay iyo waxa la isaga baahan yahay rag iyo dumar labadaba marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa miisaankiisa xasanaadka inuu ilaahay ugu daro ajir fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka siiyo annagana uu naga dhigo kuwii maaragtay ku camal fala insha Allah oo dhageystay marka insha Allah hadda salaada casr ayaa taagan salaada casr ayaan tukanaynaa biidnillah salaada casr markaan ka baxnana insha Allah break yar ayaan qaadanaynaa iyo warbixin markaska ku saabsan oo la siin doono ka bacdi insha Allah barnaamijkeena halkaas ayaan lixda ka sii wadan doonaa waxaan noogu xigi doonaa insha Allah caafimaadkii oo Dr. Daahir uu nala joogo waxaa kale oo nala joogo oo maanta asagana ma aragtay si aan barnaamijka hore ugu jirnaa ka hadda martino ah aqoona mataqaana asagan ku soo dhaweynaa Abubakar Cawaale oo runtii dadka inta badan ay garanayaan oo runtii barnaamij aad u qiimo badan oo bulshadeennana dib aad u fara badan ku haya oo ay wada taqaanaan oo qaadka la yiraahdo runtii campaign aad fara badan u galay asagana insha Allah kelimad baan ka siin doonaa wuxuu nooga sheegi doonaa insha Allah wixii Allah subhanahu wa ta'ala ka waafajiyo marka hadda salaadii la isu diyaariyo insha Allah break baan qaadanaynaa lixdan insha Allah ayaan barnaamijkeena halka ka sii wadan doonaa وجزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى دمانتي وحيدك قبرينا إن إلهي سبحانه وتعالى فردقنا اعتمادين ورسولك عليه الصلاة والسلام ويري ما أركتي قفكم مركو خير صوت وانت ما أركتي ملائكة أي حفدة وندعيسة حتى حيتانك ما أركتي بدك كجرة أي أدعية مرك إلهي الدعاء سنة وضوافجية يا إلهي كبرينا سبحانه وتعالى دمانتي أنا ما أركتي إن شاء الله إلهي وحان كبرينا إنه عمل ونفسن حسن القاتم إلهي نقدره وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته warbixintii lagu dhameystir kara ma ahan run ahaantii inta aan muxaadarada bilaabin qaybta ragga hadda fadhida masjidkan qaybta ragga hadda loogu talagalay waxa iga muuqda dhalinyaro iyo caruur majority-ga dadka halkan fadhiya waxa u badan caruur iyo dhalinyaro da'dooda yar tahay waalidiinta ragga ah in yar baa hadda iga muuqata meesha inay fadhido war uma haya xagga dumarka sida ay yihiin iyagan ma caruur baa ku badan ma waalidiintii hooyooyinkii miyaa ku badan oo halkaa fadhiya waxaan sidaa u leeyahay maasha Allah Sheekh Cabdisaaq baa ii sheegay hooyooyinku ay leeyihiin buu yiri waxa aan qodobkan carabka ugu dhufto waxay tahay mowduuca aan ka hadlayo iyo sida aan ugu hadli doono insha Allah taala ee aan ugu talagalay inaan ugu hadlo iyo waxaan shaqo isku lahayn age-ka ama da'da dhalinyarada halkan joogta mowduucan wuxuu aad ugu fiicnaan lahaa in ay dhageystaan kuna baraarugaan waalidiinta aabbayaal iyo hooyooyinba idinku idin quseeyaa caruurtiina quseeyaa laakiin isku si idima quseeyo isku sina waxa la idinku kuma sheegi karo هذا عدك يا ما المقلة هذا شعب سام المقلة يا والله مقلة يا سمان موضوعا سيدا أنا أقول للدونة أما سيدا وكفعنا إن لو قهر له wuxuu ku haboon yahay waalidiinta rag iyo dumarba waayo asluubka loo sheegayo mowduucan iyo warbixintiisa iyo waxaan islahayn da'da kala duwan ee meeshan ku sugan caruurtu ku saabsan yahay
haddii carruurta keligood wax loo sheegi lahaa ama mawduucan aan ugu sheekeen lahaa asluubkaan u adeegsan lahaa wuu ka duwan yahay asluubka aan ugu talagalay waalidiinta iyaga dhalay waxaan isku dayahayaa insha allahu tacaala in hadalkayga uu ku wajahnaado waalidiinta carruurta dhashay yaan la hadlayaa aabbayaasha iyo hooyooyinkaba idinkaan idinla hadlayaa dhagihiina iyo fura insha allahu tacaala magaca loo bixiyey kulankan maanta mu'tamarkan meesha ka jira maanta magaca ay dhalinyarada macnaha walaalaha ay u doorteen inay u bixiyaan waxa weeye khatar aan lagu baraarugsanayn khatar ka dhex jirta bulshada Soomaaliyeed ee haddana inta ay la eg tahay khatartaasi aan bulshadii Soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn khatartaasi way badan tahay way baaxad weyn tahay waxaan ka soo qaadayaa qayb yar oo ka mid ah oo aan u arkay in ay muhiim tahay in qof kasta Soomaaliyeed uu ogaado waa qaybta ku aadan carruurta iyo familada waxa ku aadan weeye hadalkayga hordhiciisa waxaan ugu talagalay waxaan ka sii hormarinayaa muhiimadda aan ka leeyahay hadalka hadda aan soo wado iyo sharaxa aan bixin doono muhiimadda aan ka leeyahay si aad u fahantaan baan muhiimadda idin hormarinayaa muhiimadda waxa weeye oo dhagihiina u furtaan carruurtiina adinka aad dhasheen waxaad ku talagashaan in la idinka qaadan doono oo ay gaalo idinka qaadan doonto ku talagala haddii aydan ka fogaan oo aydan ka fogaanin waxyaalaha iyo xaaladaha keenaya qaadashada carruurta waqti walba iyo cid walba oo inaga mid ah kulligeen ayay ku dhici kartaa sida ay kuwa badanba ay hor ugu dhacday waxaan mar labaad ku celinayaa oo u baahan inaad ku baraarugtaan in carruurtiina lidinka qaadan doono yaa idinka qaadanaya waxaa idinka qaadanaya maamul uu gacanta ku hayo qof adiga aan kula diin iyo dhaqan ahayn gaalan u naqaan anaga gaala carruurta kaa qaadan doonto oo maxay ku sameynayaan hadday kaa qaataan maxay barayaan maxay ku sameynayaan xaggee bay geynayaan gaala kaa qaadan doonto waxana loo dhiibahayaa haddii ilaahay aan ka badbaadin sida 99% ay dhacdo gaala loo dhiibayaa gaala kaa qaadan doonto waxaan loo dhiibahayaa oo ay u dhiibahayaan gaalo markii ay intaasi dhacdo maxaa ku xiga waxaa ku xiga carruurtaasi wixii la bari lahaa iyo xaaladooda iyo mustaqbalkooda adduun iyo aakhiro waxa uu noqon lahaa carruurtaaga markii ay gaalo kaa qaado gaalana ay u dhiibto oo weliba si ula kac ah iyagoo og in dad Soomaaliyeed ama dad muslimiin ah ee carruurtan hayn karta in ay jiraan iyagoo og sababtii ay ugu bareereen in ay gaalo u dhiibaan baa meesha ku jirta ilmahaaga waxaa laga guurinayaa wixii adiga aad la rabto dhan inuu barto baa ilmaha laga qaadaya laga xayuubinayaa dhaqankii aad adiga la jecleed baan la baraynin diintii adiga aad la rabtay yaan la bari doonin akhlaaqiyaadkii iyo tarbiyaddii adigoo aad u baahneed baan la siin doonin ilmahaaga balse waxaa intaa dheer in lagu sameeyo ama ay ku dhacaanba waxyaaba maanta macnaha carruurtaadii jiritaankooda u daran si walba ha ahaato mawduuca halkiisa ugu sarreyso iyo hadafka aan ka leeyahay hadalka aan dhihi doono waa intaa waxaan ugu horreysiinayaa carruurtan aan ku celceliyey hadda ee laga yaabaa qaarkiin in ay u arkaan inaan ku cabsi gelinahay markaan idhaahdo carruurtiina ku talagala in la idinka qaadan doono waxaan raaciyey condition baan raaciyey shuruud baan raaciyey haddii aydan ka fogaanin waxyaalaha iyo xaaladaha keenaya ama u sahlaya kuwa carruurta qaadanaya haddaydan ka fogaan oo aydan ka digtoonaan
in ay sahlan tahay in carruurtiinii la qaato sida ay maalin walbaba u dhacdo meel kastana ay ka dhacdo carruurtii horta fahma marka waxaan sheegay asbaabihii lagu qaadan lahaa waalidiinta ayaa keena qaybna waxa keena carruurta laftooda ayaa la timaada asbaabihii carruurta lagu qaadan lahaa ee waalidiintoodii ay isjeclaayeen oo ay wada noolaayeen oo in ay la noolaadaan maslaxadoodii ku jirtay oo mustaqbalkooda adduun iyo aakhira ku jiray in ay fahmi waayaan ee ay la yimaadaan asbaabo lagu qaato again waxay ku soo noqonaysaa waalidiinta ayay ku soo noqonayaan mas'uuliyadda waxaan ognahay carruurtan in ay yihiin ammaano ilaah waa ammaano ilaahay weeye carruurtan waxaa weeye waa gift ama hadiyad uu ilaahay ku siiye weeye waa hadiyadda ilaahay uu bixiyo waxa ugu weyn weeye carruurta marka laga reebo islaamkii uu kaa dhigay muslimkii uu kaa dhigay carruurtan waxaa weeye naxariis waa blessing ilaahay xaggiisa ka yimid waa naxariis ilaahay kugu talagalay carruurtan inuu kugu naxariisto carruurtan waxaa weeye imtixaan weeye testing weeye adiga lagugu imtixaanayo waa imtixaan lagugu imtixaanayo carruurtan waa udgoon iyo waxyaabo nafta ay ku raaxaysato oo ilaahay kugu talagalay carruurta sifaadka intaa la eg leh baa adigii doonay marka bini aadamkii baa doonay aabbaha iyo hooyada carruurta dhalaya waxaa muhiim ah in ay fahamsanaadaan ujeeddada ay ka lahaayeen dhalmada carruurtan inaad dhasho ma garanaysaa ma fahamsan tahay ujeeddada aad ka leedahay ma fahamsan tahay ma ku tala gashay kolka aad guursatay in carruur aad dhasho ma ku tala gashay haddaad ku tala gashana ujeeddada aad ka lahayd in carruur aad dhasho maxay ahayd ujeeddada aad ka leedahay haddaad tahay aabbe iyo hooyaba ujeeddada aad ka leedihiin carruur inaad dhashaan inaad fahamsanaato muhiim weeye meesha ugu yar haddaan ka soo qaado waxaa weeye carruurtan waxaa ka horreeya guur baa ka horreeya waa mawduuc kale weeye laakiin oo kan baa ku xidhan waa mawduuc u baahan in muhiimadda la saaro aad la isaga kaashado inta ay qusayso dhan aad isaga kaashadaan dhiirigelinta guurka iyo fududaynta guurka waa mawduuc kale weeye mawduucan kuma saabsano laakiin meel buu kaga soo xidhmayaa muhiimadda guurka uu leeyahay waxay tahay in awlaad aad hesho waa ku talagalkii hadda aan sheegahay macnaha in ilaahay carruur ku siiyo maxay tahay marka muhiimadda aad ka leedahay carruur inaad hesho iyo faa'iidada ku jirta waxa weeye carruurtan waxay noqonaysaa kuwa adduunka kugu gargaara kuwa naxariista sida adaga aad u soo xanaanayso kale kuwa xanaaneeya marka aad gaarto da'dii xanaanada aad u baahnayd iyo aakhira markaad dhimato in ay kuu noqdaan awlaad saalix ah awlaaddii nabi maxamed sala allahu calayhi wasallam uu sheegay in ilaahay kaaga dhigo ee dhimashadaadii kadib waayo waxaan ognahay qofka marka uu dhinto in camalkiisii uu istaagayo waxaa godka aad la geli doontaa inta aad nooleed wixii camal aad samaysatay hadduu xumaa iyo hadduu ficnaaba laakiin saddex noocba haddii ay dhintaan xataa camalkooda ma istaago oo iyagoo oo muxuu ahaaye mootan ee aasan baa ilaahay camalkoodii camal wanaagsan u qoraya waa yaa ka mid ah qof ka tegey ama ka dhintay walad saalix awlaad saalix ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqdo ee u duceeya inta awlaaddii adiga aad ka tagtay ee aad dhashay inta ay kuu ducaynayaan adigoo dhintay ayaa ajar kuu soconaya oo adoo nool wixii aad qabsan lahayd oo kale ayay la mid tahay ajarkeeda inaad hesho macnaha marka awlaadda aad ka rabto adduunkana inaad muxuu ahaaye aad ku nasato kolkii ay weynaadaan iyo adiga aad tabar dhigto ay ku gargaaraan ay ku naxariistaan ay ku xanaaneeyaan ay ku shaqeeyaan wax walba ay ku sameeyaan adduunka markaad ka tagto aakhira aad tagtana awlaad saalix ay kuu noqdaanoo kuu soo duceeyo aad ku raaxaysato wax walba wanaag ay kuu sameeyaan haddii sadaqa kuu bixiyaan haddii ay qur-aan kuu soo akhriyaan haddii ay kuu soo duceeyaan haddii ay sadaqa jaariya kuu sameeyaan way ku soo gaaraysaa wax weyn bayna kuu taraysaa adigoo dhintay marka awlaadda sidan ah
ujeedadan aad ka lahayd inaad ka heshana aad ku tala gashay in adduun ay ku gargaaraan aakhirana ay ku noqdaan awlaad saalix ku soo duceeya haddii ay farahaaga ka baxaan mulkiyadoodii lagaala wareega bal ka waran haddii farahaaga ka baxaan mulkiyadoodii lagaala wareega ka waran full adoption wax la dhahayaa jiro oo social service-ka iyo qawaaniinta waddankan ay yaqaaniin haddii asbaabihii lagu sameyn lahaa lala yimaado oo social service-ka iyo maxkamadda iyo booliiska ay helaan asbaabihii dhammaystiri lahaa in ilmo lagaa qaato siyaabo badan baa ilmahaasi loogu geeyaa dadyo kala duwan teedii ugu sarreysa waxa weeye adoption full adoption oo micnaheedu maxay tahay awlaaddaasi macnaha alaabaan ka soo qaadaya tusaale mulkiyaddii awlaaddaada oo adiga kaa guurta ee u wareegta dad kale ee markaa waalid u noqonaya mulkiyaddii carruurtaada iyo mas-uuliyaddii oo adiga kaa wareegta adigii dhalay ee aabba u ahaa hooye u ahaa xaqa u lahaa awlaaddaaga inaad haysato way kaa guuraysaa waxay ku wareegaysaa ciddii markaasi dawladda ay siisay carruurtaasi ma noqon doonto kuwa aad dib dambe u arki doonto qofka markuu isaga qaangaaro ee 18 sano gaaro ee dhaafa ee ikhtiyaarkiisa yeesho in ilaahay kaaga dhigo mid waalidkiisa raadiyo isaga asaa isku heshaan mooyee wixii intaa ka yar waxa weeye dib dambe isuma arkaysaan mana lagu ogolo waana laga celinayaa faahfaahintiisa dib baan isaga dhigan doonaa taasi qaabkii ku dhacdo waan ku soo noqonayaa waxaan u soo noqonayaa maxaa keena carruurtan qaadashadoodii maxaa keena yaa mas-uulka carruurtan qaadashadoodii carruurtan qaadashadooda waxa weeye soomaalida run isuma sheegto soomaalida xaqiiqda jirta iyo factiska jira iyo wacyiga meesha yaala ama ha ka leexleexdeen ha u qasdeen amaba muxuu ahaaye ha seegeen oo garashawaaha ku dhacdo waxa weeye waxyaalo xaalado badan ee isu tegay ayaa sabab u noqonaya carruurtan qaadashadoodii bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan baa mas-uuliyaddaasi qaaday bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah qaybaheeda kala duwan baa sabab u ah carruurtan qaadashadoodii waxaa laga soo bilaabayaa waalidiinta carruurtan dhashay aabbihii hooyadiiba labadaba carruurtan la qaatay asbaabaha ugu weyn iyo mas-uuliyadda ugu weyn waxay ka timaadaa waalidka dhalay hooyadii aabbihii waa lagu kala duwan yahay kaysaska qaar mas-uuliyadda waxa ugu badan oo sababtu ah hooyooyinka carruurta dhalay in other cases kaysaska kale iyo dacwooyinka iyo waxyaabaha kale oo dhacayana waxaa sabab u ah aabbayaasha carruurta dhalay percentage-ka markaan fiirino waxa badan mas-uuliyadda iyo sababta ka timaada hooyooyinka carruurta dhalay iyaga ayay xaggooda ka timaadaa iyagaana ugu badan mas-uuliyadda ninkan idinla hadlayo ibraahim nuur ah ma ahan nin aad ka maqli doontaan haddaad hooyo tahay iyo haddaad aabba tahayba sida ay culummada idiin kala xigsatay qaarna waxaa lagu sheegaya muxuu ahay culummada dumarka qaar waxaa la dhahayaa culummada odayaasha ama ragga si siman baan idinkugu sheegayaa cidaan kaga hebaysanaya iyo cidaan kaga gabanahaya ma lahan waxa meesha jira ee aniga aan ogahay waaqaca iyo facts ka jiro ayaan ku salaynayaa warbixintaan idin siinaya maanta waxaan iska iri ama iska dhahaya aan iska malaawaalaya ma ahan laakiin shaqooyinkaygii ayaa ila galay inaan ogaado oo ay ii sahlanaato waxyaabaha aan hadda carabka ku dhufan doono muddo 12 sannadood ayaan hawshan ku jiraa arrimahan social service-ka micnaheedu ma ahan in anigu aan u shaqeeyo social service-ka uma shaqeeyo laakiin waxa weeye waxaan intan u sheegayaa inaad ogaataan oo idin isku dhex qaldin in anigu aan social service u shaqeeyo uma shaqeeyo laakiin arrimaha social service-kan ka shaqeeya anigoo support worker ah oo independent ah anigoo cidna aan ku tiirsanayn ka madax bannaan social service-ka ayaa waxaan u taaganahay
intii karaankeyga inaan gacan ka geysto dhibaatooyinkan ku dhacaya bulshada Soomaaliyeed iyo caruurtan waalidiintooda laga kaxaysanayo ee gaala loo dhiibayo sidaan u baajin lahaa ama dib loogu soo celin lahaa baan u arkay inay waajib igu tahay 6 September 2000 6 September sanadkii 2000 ayaan go'aansaday in wixii shaqooyin iyo wixii business iyo wixii qarash iga soo galay inaan intaan joojiyo aan fiilkan galo kadib markaan ogaaday xaaladaha iyo waxyaabaha ay social service-ka social workerada iyo police-ka ay ka dhigtaan qiilka iyo excuse-ka ay ka dhigtaan in caruur ay qaataan almost guryaha Soomaaliyeed intooda ugu badan in ay ka jiraan markaan ogaaday waan ku soo celinayaa xaaladaha iyo asbaabaha ay socialka iyo police-ka ay caruurta kaga qaataan waalidiintooda inta ugu badan guryaha Soomaaliyeed in ay ka jirto markaan ogaaday ayaa waxaan u arkay in ay waajib diimeed tahay in baajinta xaaladan xun ee aad u murugada badan baajinteeda inay waajib diimeed tahay ayaan u arkay taasi ayaa igu riixday in aan ka soo tago wixii shaqooyinkii iyo dakhligii iyo wixii aan haystay ee aan halkan u soo wareego marka 12 sanadood baan ku soo jiray hawshan waxyaalihii aan practicalka u soo arkay ee dacwooyinkoodii soo maray ayaa ii suurageliyay in aan ogaado waxyaalo badan oo isleedihiin cid walba ma ogo guryihiin aan ka warqabnaa waxa ka jira sida aad u wada dhaqantaan baan la soconaa waayo waad noo timaadaan kaysaskiina noo keenaa maxkamadahay noogu yimaadeen xafiisyaday noogu yimaadeen xabsiyaday noogu yimaadeen socialkay noogu yimaadeen inta hadda carabka aan ku dhufto dhan midna lama shaqeeyo iyagaan challenge garaya waxaan u taaganahay takrifalka ay sameynayaan waayo iyagoo ka duulayo dhahaya caruurta maslaxadoodii ayaan u soconaa oo caruurta meesha u daran baa laga wadayaa oo waalidkoodii ah oo caruurta meel u wanaagsan baa la geenayaa iyagoo ku andacoonayo ayaa cagsigeeda ah talaabada ay qaadayaan waa cagsigeeda awoodii la siiyey ee qawaaniinta waddankan iyo dawladooda ay siisay ku takrifalaan si qaldan bay u adeegsadaan waxa ay sameeyanayaana ma ahan wax caruurta maslaxadooda ku jirta ma ahan balse waa wax baabaoodi ah haddii kale ma challenge gareeyeen oo haddaan ogahay caruurta maslaxadooda inay ka shaqeynayaan howlahayga shaqadeeda iyo businesskaygaan haysan lahaa laakiin inaysan sidaa ahayn arrintan ogaaday kayska sida loo galo waa si aan hagaagsaneen way caruurtaan u fiicneen sidaasaan ku ogaaday kama hadlayo guri iyo shakhsi iyo muxuu ahaaye ma identify gareynayo guri hebel iyo hebel iyo qof hebel ma aha macnaheeda policygeena way ka soo horjeedaa inta kun ee case soo martayna ciddii isku dayday inay iga wareysatana way igu lugaysaa ciddii isku dayday inay iga wareysato in guud ahaan aan baraarujin idin sameeyo mooye in particular case ama shakhsi ama shakhsiyad ama qoys identified ah inaan ka hadlo waxay ka horjeedaa policygayga ciddii isku dayday inay iga raadiso information ku saabsan shakhsi ama shakhsiyad ama gurina way igu lugaysaa kala digtoonaada cidna ha iga soo doonan ciddii u baahan talo guud iyo caawimaad waa igu imaan kartaa laakiin particular case cidna yayna iga wareysan sidaasaan u leeyahay mas-uuliyadda iyo asbaabaha caruurta lagu qaato inta ugu badan waalidiintay ka timaadaa kaysaska ugu badan ee weliba hooyooyinkay ka timaadaa ka soo gudub waalidkii waxaa mas-uuliyadda qayb ka ah culimada dadku way kala leexleexdaan runta lagama leexleexdo culimada ammaantooda haddii laydinka badiyo culimada ilaahay baa culimo ka dhigay warahatul anbiyaa weeye waa dhaxalkii ambiyada weeye diinaar iyo dirham kama dhexleen cilmi bay ka dhaxleen ummaddaasi iyaga ayaa ilaahay ku badbaadiyey maanta iyaga sababtoodii baa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan Soomaalida culimada ayaa ilaahay sababtoodii ku badbaadiyey laakiin culimada qayb bay ka yihiin hadday og yihiin oo ku baraarugsan yihiin iyo haddayna ku baraarugsaneen ba qayb bay ka yihiin waxyaabahan dhibaatooyinkan ka dhacaya bulshada ama qoysaska ha noqdeen ama ha noqoto muxuu ahaay caruurta la qaadanayo
waxaan u badinayaa inta badan inayna is ogeynba caruurta culimada qaybta iyo doorka ay ku leeyihiin dhibaatadan dhicisa inayna is ogeynba baan u badinayaa inay ku baraarugsaneen ka soo gudub macallimiinta baa qayb ku yeelan karta macallimiinta u dhigta caruurta malcaamadaha u dhiga qayb bay ku yeelan karaan kulligooda ma ahan laakiin in badan oo ka mid ah macallimiinta waxaa laga yaabaa inay qayb ka yihiinba laakiin ayna is ogeyn ka soo gudub wadaadkii iga horreeyay hadda muxaadarada halkan qaybta educationka ka hadlayay waxbarashada ka hadlayay sheekh aadan miyuu ahaa macna aadan wuxuu carab ku dhuftay alien keliya ka hadlay baarogan ama gobolkan alien 22 miyuu sheeg 22 urur oo waxbarasho u taagan baa ka jirto yiri saar waxaan u jeedaa jaaliyadaha Soomaaliyeed kuwoodii u furtay xafiisyada iyo jaaliyadaha iyo community-yaasha u furtay ee dawladda ugu tagaaya in ay maalgeliso dawladda mashaariic ay yiraahdeen bulshada loo qabanaya aan loo qabanna qayb bay ka yihiin iyagana waayo waxay ku magacaaban yihiin oo dawladda iyo barrowska ay u sheegeen in mashaariicda noocaasi ah ee caruurta iyo qoysaska iyo dadka iyo dhalinyarada ku wajahan ee waxtar weyn iyo maradhal fiican u yeelan lahaa haddii sida ay dawladda ugu sheegayaan ay u qaban lahaayeen qayb bay ka yihiin waayo dad kale u dhaqaaqi lahaa daacad ka ah arrintan badbaadin lahaa dawladdii iyo xafiisyadii iyo konsuladii way yaaban yihiin intaas oo 100 oo kun oo pound ayaa la soo abalagaray la soo dalbadaa lacag walbana mashruucii loogu talagalay ayaa la soo sheegayo community-yaashu way soo qortaan waxbay soo qortaan soo qurqurxiyaan dabcan community-yaashu dhan ma aha waxa tagrifalka sameynaya kuwa wanaagsan oo si daacada u shaqeynaya oo ummadda wax u qabanaya way jiraan haba yaraadeena way jiraan marka adeeg bulsho xukuumadda is leedahay waa loo hayaa bulshadan Soomaaliyeed ee aan loo hayn baa meesha markaa ka maqan isku soo urur waxa weeye waa combination of different factors ayaa waxaan koos gareenahay macnaha waxyaalo badan ee isu tagay ayaa sabab u ah dhibaatooyinka ka dhaxdhacaya bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan mowduucan maanta ka hadlayo ah caruurta hooyada ayaan u badiyay percentage-ka sababtan idin sheegaya again waxay ku lug leedahay qoyska Soomaaliyeed sida ay u nool yihiin aabaha iyo hooyada xiriirkooda sida uu yahay sida ay u wada dhaqmayaan sida ay u wada xiriiraan sida ay awlaadooda u tarbiyeystaan iyo sida iyaga isu ixtiraamaan isu qadariyaan bay haddana hoos imaanaysaa waxaan ognahay oo cid walba og aniguna aan aad idinkaga sii ogahay maadaama kiisaskaas ay soo maraan in noloshii caadiga ah ee ilaahay ugu talagalay qoyska muslimka ah noloshii sharafta badneed inay ku noolaadaan ilaahay ugu talagalay in badan oo ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed inaysan ku nooleen waxyaabo sako aan qiimo lahayn oo adduun aakhiraba aan u fiicneen ayaa muhiimadda ugu weyn la siiyaa tusaale haddaan soo qaado xagga caruurta ee aan hooyada sababta ugu dhig waxay tahay waxa aad u badantiin run ahaantii in badan oo caruurtiina maslaxa u ahayn qaarkiina way og yihiin qaarkiina ma ogo in badan oo caruurtiina aan maslaxa u ahayn ayaad ku dhaqaaqdaan oo sameysaan iyadoo aad moodo inaad leedihiin caruurta ku kasbada caruurtiina ayaa waxaad ku kasbataan ee aad isku jeclaysiisaan ama aad ku maslaxa ugu dhigtaan waxyaabo iyaga aan maslaxadoodii ahayn adduun iyo aakhiraba ama waxaad kaga mashquushaa waxyaabo kale oo aan lagu dirsan baad kaga mashquushaa caruurtaaga xilkii kaaga aadanaa iyo doorkii ku saarnaa iyo mas'uuliyadda ka saarneed baa waxaad kaga mashquushaan waxyaabo kale ee aan lagu dirsan waxa inta xigta oo wali aan ku saleynayaa uu kiisaskii soo maray oo 12 sanadood soo maray aan ku saleynayaa oo practical experience anigu aan arkaan ku saleynayaa cidna ma maagayo waxaan iska qiyaasana maahan waxa weeye waxaan ka hadlayaa
qoysaska aabbayaashoodii u heelan waan u imaanayaa ragga waan u imaanayaa ragga waan u soo socdaa doorkooda iyo mas-uuliyaddooda iyo sababta iyo ay ku leeyihiin dhibaatooyinkan waan u soo socdaa waxaan ka hadlayaa hooyooyinkan aan eedeynay waxa weeye hooyooyinka haysta ama qoysaska haysta aabbayaashii wanaagsanaa ee saxda ahaa ee u heelanaa habeen iyo maalin in carruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo guryahoodii u shaqeeya u heelan habeen iyo maalin u taagan daacad ay ka tahay ay ka go'an tahay ayaa waxaa laga xayuubinayaa mas-uuliyaddii iyo doorkii iyo xilkii ilaahay u dhiibay qawaamadii ayaa lagala wareegayaa hooyadii doorkii ilaahay wuu u kala qaybiyey hooyada iyo aabbaha wuu u kala qaybiyey mas-uuliyadda kaga aadan guriga ilaahay wuu u kala qaybiyey waa la idiin sheegay culimmada ayaa maalinba idiin sheegta cajaladahaad ka dhegaysataan muxaadarooyinkaad ka dhegaysataan war doorka kaaga aadan carruurtaada tarbiyantooda iyo naftaada iyo odagaaga iyo gurigaaga ogaanshahiisa baa waxaa dhacda in qaarkiin inta ay gabaan oo taasi ay qaban waayaan ay u tallaabaan ay isku dayaan doorkii odayga u xilsaarnaa wixii odayga u xilsaarnaa inay igu qabtaan no waxbaa halaabaya markaa wixii lagaa rabay adiga ee alla kuu diray ee alla kugula xisaabtami lahaa adduunya aakhiraba ayaad ka gaabisay ama aadan u dhaqaaqin waxaad u dhaqaaqaysaa oo aad rabtaa in adigu aad buuxiso doorkii odayga lahaa waxaa intaan ku soo xiga odaygii hadda aan sheegayo wanaagsanaa baa wuxuu isku dayayaa in ubadkiisii uu canaanto ama tarbiyeeyo ama xumaanta ka ilaaliya wanaagga u sheega hooyadii baa halkan taagan oo halkan baf ka soo leh sanka iyo dhunta ka gelaysa odayga in badan ka mida waxaad tidhaahdaan daaya carruurta gabadhu maxay halaysay wiilkii muxuu haleeyay iska daaya cadaadis ka dhaaf dhibka ka dhaaf canaantii qeylada ka dhaaf no ma ahan waa carruurtii hortooda fiiri war ilaahay ka yaaba ilaahay ka xishooda xitaa haddaad ka maarmi weydo odayga inaad isku taagto xataa haddaad ka maarmi weydo ee dabcigaaga iyo dhaqankaaga uu sidaa noqday oo aad garan weydo war carruurtaadii hortooda xataa ha ku sameyn waxaa tusaale xun bay u noqon doontaa arrintaa tusaale xun oo impactigeeda xun kugu soo noqonaya maraan dheereen aad arki doonto practically sida in badan oo idinka midba hadda ay u arkeen oo hadda ay too late u tahay iyaga in badan oo idinka mid ah baa dhaqankoodii iyo waxyaabaha iyo talaabooyinka ay qaadayaan natiijo xumada ka dhalatay bay hadda ka qoomeynayaan oo maalin baa inoo yimaad nala jooga carruurta ha isku jeclaysiin waxaan maslaxadoodu ahayn haddaad hooyada carruurta dhal tahay carruurta u daa aabbahoodii ha kuu canaanto ha kuu tarbiyeeyo isna hadduusan canaan shadiida iyo maarata uusan macnaha la imaanin carruurta hala hadla aabbahooda war waa kii dhalay weeye carruurtan aabbahooda cid ka xigta cid ka mudan ma lahan ha ka hor istaagin wayna dhacday nin ka mid ah macnaha waalidiinta aabbayaasha Soomaaliyeed tusaale idin sheegay practical dhacday nin baa ii soo coday shaqan hayay case baan ku jiray nin ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed baa ii soo coday cawashadii iyo dhibaatooyinkii uu ka sheeganayay gurigiisa iyo gabadhu qabay waxa iga naxdin badnaa kaas maalmo bay soo maray waxa iga naxdin badnaa marka uu yiri haddii wuxuu yiri hebel buu yiri hebel nin qof buu magacaabay nin culimada ka mid ayuu magacaabay ee kutubta akhrisa hebel buu yiri oo macallinkay markaa ah haddii uu yiraahdo guriga oo dhan soo rar oo soo qaado aniga ii keen way maqlaysaa buu yiri wayna qaadaysaa aniga oo odageedii ah buu yiri oo xaq ku leh carruurteena kaliya haddaan u dhaqaaqo inaan tarbiyeeyo sanka iga soo gashaa oo dhaw ila dagashaa carruurta hortooda ugu canaanta wuxuu yiri waxaan go'aansaday buu yiri inaan halkan ka baxo wadankii aan aado Soomaali isaga haajiro gabar cusub meesha ka guursado ii dhashay awlaad saalix ii noqoto kuwan awlaadan isku ah awlaadda ay dhashay heblaayo iskuma haleynayo dhahay intan baa igu filan buu dhahay awlaadiina suuqa ayay gasho yiri canaantii awlaad fiican bay ahaayeen malcaamadaha taga wanaagsan markay soo hana qaadeen oo soo weynaadeen bay talaabooyin aan fiicneen bay bilaabeen
caruurtayga awood baan u yeelan waayay inaan canaanto inaan maslaxeeyo inaan tarbiyeeyo inaan wanaajiyo tii dhashay yaan iga hortaagan buu yiri marka maadaama hadda awlaadii ay sii durkeen oo hadda ay sii dhaxgaleen oo suuqa sii dhaxgaleen tii dhashana ay sidaa weli tahay uma arko dhahay awlaadda inay noqon doonaan awlaadii saalax ahaayo ii soo duceeyeen inta waqti iga lumin baan wadankii aadaya waan guursanayaa si ilaahay oo ii siiyo dhahay awlaad marka ay noqoto awlaad saalix ah muhiimadaygu ma taladii aan siiyay iyo wixii aan ka celiyay iyo wixii aan kula taliyay muhiimadaygu taama ahaan tusaalahan soo qaat waxaan ula jeeday rag ba intii is celin waayeen heerkaasi gaaray ninkaas ay ugu sheekeenayo aqoon badan iyo ma lahan aqoon badan uma leeyahay wuu isheen waay haddana marka ninkaa wuu qarxay ninkaasi wuu qarxay wuu isheen waayay laakiin guryo badan ayaa laga yaabaa in xaaladaasi ay ka jirto odayaal badan baa laga yaabaa in ay iska qarsadaan rag badan baa laga yaabaa guryahoodii in ay kaga tageen in ay xamili waayeen xaaladda ka jirto rag badan baa laga yaabaa la leeyahay qaad baa wareeriyay iyo qamri baa wareeriyay aan qamri wareerinin ee maankoodii u lumiyay stresskan faraha badan iyo ciilkan iyo dhibaatadan foosha xun ee ka dhacda guryaha ka dhacda yaa laga yaabaa in ay sabab u noqotay in mental section hospitalska ay ku jiraan waxaan ku soo noqonayaa intaanan ka bixin gabadhii hooyadii carruurtan dhashay meel walba ee khayr ka jira ee wanaag lagu hayo muxaadara ah fundraising ah masaajid la dhisayo dad abaaro iyo dhibaato ku dhax loo ururinayo meel walba way taagan tahay war intaad fikirtaan sida aad khayrka ugu dheeraysaan oo ugu qayb gashaan oo ugu tartantaan war guriyihiinana ku dadaalo saa ugu dadaaliyo awlaadiina war ku ekaada doorkii ilaahay idin dhiibay ee idinkaga aadineed gurihiina ku ekaada odayaashii haddaan u soo noqdo odayaal waxaa jira gabdho wanaagsan suuban ilaahay iyo diintiisa ku xiran dhaqan wanaagsan awlaadoodii iyo guryahoodii iyo naftoodii iyo odayaashoodii u heelan in ay sidii alla ugu talagalay ay ula dhaqmaan laakiin nasiibkoodii xumaaday odayaashii waxyaabo kale kaga mashquulay kama hadlaya dadka ninka marfashka fadhiya iyo kan khamriga caba iyo kan muxuu ahay maandooriyaha dhuuqa iyo kama hadlaya ninka kama may xisaabsan iga daaya waxaan ka hadlayaa ninka masaajidkan imaanaya salaadana tukanaya gurigiisana jooga xilkiisana gabaan ka hadlaya ninna waa ninka hadda aan sheegay isaga u heelanaa laakiin laga hortaagan yahay access u yeelan waayo carruurtiisa iyo gurigiisa ninna waxa weeye waqti dhanba ma siinayo suuxu ka soo baxaya habeenkii buu tagayaa guriga habeenkii uu hoynaya ama maqaayad buu ka sheekeynayaa ama internet buu fadhiyaa ama meelo kale uu ka sheekeynayaa ama shirar qabiil iyo balaayo iyo buu tagayaa waxyaabo aan loo baahnayn buu kaga sheekeynayaa ama sport iyo meelo kale uu ka sheekeynayaa masaajidku tukadaa salaadiisu tukadaa kutubtii buu raacdaa wax wanaagsan buu ka sheekeynayaa maqaayadaha marka la isugu yimaado waxyaabo wanaagsan buu ka sheekeynayaa ceebaha guryaha iyo qoysasku ka sheekeynayaa carruurtii baa halaawday carruurta sidana waxaasuu daldalayaa isagana xaaladuu ku sugan yahay iyo siduu uu gurigiisa kaga maqan yahay ma oga in ay tahay waxyaabaha sababi kara carruurtan uu ka sheekeynayo xumaatay nasiib darrada ku dhacday wixii kalifay inuu isaga ku taagan yahay ma dareensana carruur aan wax loo sheegin ee xumaanta iyo wanaagga aan loo kala sheegin inaad ka fisha maahan wanaag inuu kaaga soo baxno carruurtu wuxuu u baahan yahay inaad la sheekaysato carruurtu wuxuu u baahan yahay inaad waqti siiso carruurtu wuxuu u baahan yahay inaad saaxiib ka dhigato hooyo iyo aabbo waxaad doonto inaad saaxiib ka dhigato carruurta ilaa iyo 7 jir ay ka gaaraan inaad la ciyaarto ilaa iyo 7 jir inaad la ciyaarto carruurtaadii 7 jir wixii ka weyn inaad muxuu ahay waxyaabihii de markaasi 4 jir 5 jirkoodii ku bar lahay maahan stage kale waa inaad bartaa from 7 years waa inaad bartaa carruurtaadii inaad wax bartaa weyn 4 jir wixii ka bilaabmane waa inaad carruurtaaga aad u samaysaa company waa inaad wehel u noqotaa waa inaad waqtigaaga siisaa waa inaad la socotaa waa inaad carruurtaagii aad mar walbaba aad la jirtaa weyn waa inaad kumbaanya u samaysaa carruurtaaga inaad wehelisa weyn aad wehel u noqoto weyn waa inaad saaxiib ka dhigataa carruurtaada waxaa markaa abuurmaya
waalidnimadii iyo saaxiibtinimadii labadiiba aduu ka helay carruurta hadday gabar tahay haddii wiil u yahay saaxiibtinimadii iyo waalidnimadii labadooda isku jirto ayuu adigii ka helayaa waxaa marka meesha ka baxaya oo meesha ka baaqanaya inuu ku xirmo saaxiib aan sax ahayn ilmaha inta ugu badan waxa haleeya waxa weeye saaxiibka isaga uu la socdo baa carruurta haleeya saaxiib kaluu ka maarmaya oo qaldan waxaa carruurtaa ka helaysaa wax walba ee iskuulkaas iyo banaanka uu kala soo kulmo iyo wixii la sheegay iyo wixii la yidhaahda iyo wixii dhaco in adiga uu kula yimaado la taliyihiisa in adigu aad noqoto haddaad aabba tahay haddaad hooyo tahay aduu ku imaanaya aduu kuu sheekaynaya taladii saxdaad siinaysaa markay waalidkiisaa tahay wanaagga ugu weyn ee adduunkiisa aakhiradiisa ku fiican waxa la jeclaanayo cid kaaga fiican ma lahan carruurtu way maqlayaan war advisorskiina iyo la taliyaashiina ugu weyn waxa weeye ma ahan connection iyo advice bureau iyo macallinkiina iyo sida ma ahan tutorkiina ma ahan the best advisor the best consultant wax idin sheegaya wax wanaagsan idin sheegaya idin siinaya waa waalidkaaga weyn waalidkaaga weyn way waalidkaaga wax wanaagsan ee adiga mustaqbalku ah umbu isaga kula jecel yahay taladu ku siinay wuxuu ku saleynayaa wax adiga ku wanaagsan buu ku saleynayaa laakiin meelahan kale ee dawladdu ugu tala gashay waxa laga xataa qaarkood inay ku maray hawaabayaan baa laga yaabaa waxa laga yaabaa taladooda inaysan ku saleysnaan dhaqan iyo diin oo talooyinka ay ku siinayaan iyo talaabada ay ku leeyihiin sida uqaad iyo waxbarashada educationka sidan baa la sameeynaa sidan baa la yeelayaa waxyaalahaas opportunitieskaaas ku furan markay ku leeyihiin waxa laga yaabaa in badan aynu ku saleysnaan dhaqankaaga iyo diintaaga oo waxyaabaha ay kugula talinayaan inay lid ku tahay ay ka soo horjeedo dhaqankaaga iyo diintaaga aabayaashdan ku soo noqdo horaan u sheegay mawduucan maaha mawduuc saacad iyo 2 saac iyo 3 saacadood ku filan ma ahan waqtigii lagu talagaloon soo gal lahaana wuxuu ahaa 6da wixii ka dambeeyo ahaa culamadii ragga loogu talagayna hadda muxaadarada waqtigan jeediyo ayaa soo dib u soo yar dhacay sidaas leega cusub in anigu hadda maadaama aan joogay aan qaato toogay qaato aabayaasha iyagana sidaa weeye gabadhiiba markaa la dhiciso gabadhii wanaagsaneed ee diyaarka u ahayd ee u helaneed gurigeeda iyo carruurteeda iyo nafteeda iyo odageeda in ay muxuu ahaay hagaajiso oo ay doorkeeda xilkeeda gabto ay gudato baa waxaa meesha ka bixaysa kaalintii odayga isagoon shaqana ku maqnayn waxbarashana ku maqnayn ayaa saacadaha ugu badan wuxuu ku luminayaa meel aan loo dirsan iyo waxyaabo aan loo dirsan buu ku luminayaa gabadhii baa carruurta geynaysa muxuu ahaaye iskuulka geynaysa masaajidka geynaysa malcaamadda iyaga haddana ka soo celinaya iyaga raashinkii muxuu ahaay hagaajinaya iyaga suuqii aadaya iyaga carruurtii saa ku rafaadaysa iyaga xafiis aadaya kii oday ahaana waa ka isagoo aan dhiman ee nool ee weli adduunka ku nool ayuu muxuu ahaaye kaalintiisii gabay waxaa sahlanaanaysa markaa in hadduu yimaado waxa laga yaabaa qaarkood in ay la yimaadaan buuq iyo qaylo iyo balaayo ay la yimaadaan iyo xisaabtan aan qiimo lahayn la yimaadaan isku soo duub waalidiinta xaggaasaan kaga haraya culimadaan iri qayb bay ka tahay mas-uuliyadda lafteeda isma oga intooda badan marka aan sidaa leeyahay waxa weeye wax walba dhibaato walba ee bulshada ku habsatay haddii la rabo in xal laga gaaro waa in horta lagu sameeyaa daraasaad waa in lagu sameeyaa muxuu ahaaye yani waa in la baaraa waa in assessment lagu sameeyaa qiimeyn iyo baaritaan lagu sameeyaa waxaa markaa kuu soo baxaya waxyaabaha sababay kadib baad ka gaashaaman kartaa haddaad ugu tala gasho adiga ay kaa go'an tahay weeye qofkeena ka go'anayn iska baddaa ninka ay ka go'an tahay in waxaan uu bedelo ee uu xaliyo waa inuu intan soo maraa ee qiimeeyaa baaraa daraasaad sameeyaa culimada ilaahay khayr ha siiyo iyaga ayaa sababtoodii ummadda soomaalida ku badbaaday diintooda ilaahay ku badbaadiyey haddana wax badan bay misgareeyaan waxa culimada ay ka gaabiyeen run ahaantii ama macallimiinta u dhigta dumarka inta dumarka casharka u dhigta ama muxaadarada u jeedisa ama gacanta ku haysa waxa ay ka gaabiyeen intoodii badan kama hadlaayo kulli kama hadlaayo in badan way yaqaaniin doorkooda gutaan ducaad badan macallimiin badan culimo badan ayaa doorkooda guta oo aan ku ekaan kaliya muxuu ahaay kutub la akhriyo iyo muxuu ahaay iyo duruus la dhiga kaliya muxaadaro la jeeda aan ku ekaan
war mawaadiicda laga hadlaya gabadhan kuu timi ee guryaheedii ka soo baxday gurigeeda ka soo baxday intaas saacadood kula joogto ama 2 saac ama 3 saacadood kula joogta ee diinta ilaahay soo doonatay war diinteedii bar maxaa inta uu heliya marka maxaa ka sii muhiimsan waxaa ka muhiimsan waxaad og tahay ee aad ka war haysaa dhibaatooyinka ka jira qoysaska Soomaaliyeed. Do you want to go outside? Don't say nothing about it. Yeah? Ayar fadhiyo iska daa qosaf ya. waxa weeye gabadhan war u sheeg oo odayaasha aabayaasha u sheeg aabayaasha intaad keligooda aad muxuu ahaay ku noqoto waxaad u sheegtaa muxaadaro ku wajahan aabayaasha kaliya iska daa waa masaal sax waa iska daa sidoo kale hooyooyinka adiga aad u dhigta 10 iyo duruusta u dhigto oo keligooda ku ah war ku badi muxaadaraadka iyo mawaadiicda ku wajahan gabadha muslimada ah waxa laga rabo ilaahay xil ka saaray gurigeeda iyo sida la rabo in ay ula dhaqanto nafteeda iyo caruurteeda iyo odageeda sidii ilaahay ugu talagalay in ay u dhaqanto ee aad og tahay waliba inaysan u dhaqmin intooda badan inay u dhaqmin war ku boori oo ku baraaruji oo ku canaano oo ku dhiirigeli oo ku waxe oo waliba u sheeg in la socdo la og yahay u sheeg inaysan dhaqankan ahayn dhaqanka islaamiga uusan ahayn u sheeg in muxuu ahaaye wax qiimo uu soo ku fadhiyo in gurigeeda ay ka soo tagto oo ay malcaamadaha iyo masaajidda iyo maraakista ay timaado ay 10 ka soo doonato in muhiimadda ay sida ahayn ee muhiimadda ay tahay diintan ilaahay la barahayo ee macalinka iyo sheekhan uu juhdiga ku bixinayo ee waqtiga ku luminayo in ay muxuu ahaaye ay ka muuqato gurigeeda dhaqankeeda inay ka muuqato haddii ka muuqan weydin la xisaabtama gabadhi way laakiin haddii hooyadii intay timaado 10kii iyo qeyrkii iyo wanaagii dhan ay ka soo qayb gasho oo meel kasta lagu hayo ay u doonato waa inta loo baahnaa fiican tahay haddana ay ka duwanaan weyda dhaqan ahaan midda caariyada ah dibadaha marta ee meelaha joogta iska qaaban ee muxuu ahaa islaamna aan tukan ilaahayna aan ku xirnaan dirkeedina aan asturin haddaad ka dhaqan duwanaan weydo muxuu yahay marka diinta iyo 10ka iyo muxaadarooyinka iyo qeyrka iyo fundraising iyo waxbaan ku lug leeyahay maxay tahay sheegaysaa waxba lagu ma jeedo wixii ugu weynaa ee Allah kugu xisaabtamay lahaa baad gabtay run baan idin sheegayaa ilaahay wuxuu ku weydiin lahaa ee lagu xisaabtamay lahaa baad neglect gareysay oo aad dayacday waxa kugu muhiimsan wallahi thumma wallahi waxa kugu muhiimsan waxa weeye war awlaadaada oo aad muxuu ahaaye aad waxa u ronaad ku dhaqaaqdo war odagaaga oo aad muxuu ahaaye baari iyo raaliyada u noqoto ubadka maslaxadooda sidaas ayuu ku imaanayaa sidaas ayaa lagu helayaa ubadkaaga in ay ka badbaadaan xumaantii adiga aad ka ilaalinayso inay ka badbaadaan saasay ku imaanaysaa sidaasay ku imaanaysaa ubadkaaga inuusan kaa qaadan gaal ee aan la siin cid kale oo waliba gaal ah wax ka xanuun badan ma lahan ilma adigu aad dhashay kiisaskii soo maray waxa igu naxdin badnaa maalin maalmaha ka mid ah maxkamad baan joogay very wuxuu ahaa high profile case buu ahaa ilma yar oo dhintay ee sida waalidiinta ay sheegeen waalidkeeda hooyada aabihii ay sheegayeen si accident la meel ka soo dhacay sababtii noqoto saa ku dhintay ilmihii yara socialkii police yimid hooyada iyo aabihii la xiray investigationkii iyo bahdilkii iyo muxuu ahaa interrogationkii adkaa ku bilaabmay ilma yar oo markaa jiro uma lagula jiray markiiba laga qaaday umasha lagula jiray markiiba laga qaaday social service ka qaatay cid kale loo geeyay oo Soomaali ahayn midkood stresskii iyo xanuunkii iyo wixii muxuu ahaayay murugadii ilmihii midna dhintay midna la qaatay madaxii muxuu ahaayay ka xanuunsaday isbitaal la geeyay hooyadii ilaahay qadaray in muxuu ahaayay ay ilmo kala qaado markii ilmaha sida u dhashay loo in ay la joogaan iskaba dhaafay xataa loo diiday inay naaska jaqsiiso macna xataa ay naaska u dhigto xataa loo diiday laga qaaday markiiba laga qaaday loo geeyay foster care loo geeyay Soomaaliya
maxay u diidayaan marka maxaa xataa inay naaska u dhigto xataa ilmaha ay nuujis naaska loogu diidayaa waayo waxa ay ku talagaleen full adoption oo macnaheedu yahay tii aan hadda idin sheegayo ah in ilmahaasi abadiyan loo qaato oo mulkiyadda ay ka wareegto oo cid kale la siiyo marka ilmaha inuu yeesho mahan hooyo aan hayn doonin oo ilmahan aan loogu talagelin inay hayso oo kursan loogu talagelin in hadda naxariistii iyo kalgaceelkii iyo connectionkii ilmaha iyo hooyadooda ka dhaxeen lahaa oo nuujinta ku imaan lahaa through muxuu ahaa breastfeeding ka imaan lahaa baa la baajinayo meesha laga saaraya waad garteen soomaa waxaa la diidayaa intaasi isku xirnaanshihii iyo maxabadii ilmaha iyo waalidka dhexmara lahayd oo nuujinta muxuu ahaa ilmahaas hooyada ay nuujinaysa ka imaanayso oo ilaahay ugu talagalay baa la baajinaya maxaa ka xanuun badan marka sidaa hooyoy haddii waxa kugu dhici lahaa maxaa ka xanuun badan noloshaaga adduun ee kugu xanuun badan oo ku soo maraya aabbo haddii arrintaa ay kugu dhici lahayd macnaha ay ubadkaaga ku dhici lahayd iyo gabadhaad qabto maxaa ka xanuun badan oo kugu dhiman ilmahaagiiyoo dhashay ee aan ognahay faa'iidooyinkii ujeedooyinka laga lahaa inta lagaa xayuubiyey lagaa qaaday la siiyey gaalo aan la siiyey oo aad og tahay weliba gaalkaas inuusan diinna ku tarbiyeynayn akhlaaq wanaagsanna barayn noocii adigu aad rabtay ilaahay ugu talagalin aan laga dhigaynin balse laga yaabaa in xumaan badan ku dhacdo kan loo geeyey ama tan loo geeyey ayaa laga yaabaa in ay xumaan ku sameeyaan waayo carruurta iyagu ay dhaleen bayba xumaan ku sameeyaan xaggee bay joogaan kuwa ayaga in dhalin waa dad wada jiran oo cudur qaba ee muxuu ahay carruurtoodii xumaan ku sameeya gaalada markaan ka hadlayo waayo diin celisa ma lahan laakiin ninka muslimka ah waalidka muslimka ah carruurtiisa wanaag mooye xumaan lama damcayo waayo islaamkii baa very beautiful ah very sweet ah islaamkii baa barahaya macnaha diinta islaamka ayaa ilmahan waalidkoodii naxariis u gelinaya maxaas ku xiga marka mas-uuliyadda waalidkaan taaganaha weli culimmadan soo galay dib baan ugu noqon waalidka waxaa ku xiga waddamadan aan u soo guurnay reer galbeedka oo hadda ingiriiska aan ka joogna anaga carruurtoodii iyo dumarka ayaa si xun loola dhaqmaa raggoodii ayaa waxay dumarkoodii carruurta ula dhaqmaan si aan fiicnaan waxaan ka hadlayaa ingiriiskaan ka hadlayaa iyo yurub oo dhan baan ka hadlayaa diin la'aanta iyo duunxumada ayaa waxaa keenaysa in carruurtoodii iyo xaasaskoodii ay si xun ula dhaqmaan si aan bini aadamnimada qabin bay ula dhaqmaan marka dawladahan reer galbeedka marka qawaaniintan la sameeyey ee social serviceka waa hay-ad dawli ah oo dawladda ay ugu talagashay in ay badbaadiso carruurta iyo dumarka dadka taagta daran in ay badbaadiso yaa loogu talagalay qawaaniinta marka la samaynayo waddamadan umaynaan soo qixin laga yaabo inaynaan dhalanba xataa waddankeena xataa inaan ku dhalanba marka aynaan jirinba qawaaniintii loogu talagalay baan nimi marka waddamadii u samaysta qawaaniintan inay ku ilaaliyaan carruurtooda iyo dumarkooda oo ay ka ilaaliyaan ragga u daran muxuu ahaay carruurtooda u daran inay kaga ilaaliyaan oo ku badbaadiyaan ayaan nimi oo soo degnay maxaa dhacay marka waxaa yimid takrifal in suxun loo adeegsado yaa u adeegsanaya kuwii soo qaxoo muslimiinta ahaa soomaalidun baan ku ekaana hadda soomaalidaan ka hadlayaaye iyo kuwii dalka deganaayoo dalka lahaa iyagana kuma haysa ekaan in ay ku badbaadiyaan keliya hadda qodobkan si fiican u dhegeysto dhagaha fura kuwii dalkan lahaa ee qawaaniintan degsaday qawaaniintii waxyaabihii loogu talagelay keliya kuma haysa ekaan cali iyo guuleed iyo faarax iyo caashi iyo maryam markay yimaadeen iyo carruurtoodii oo muslimiin ah waxay sameeyeen takrifal iyo misuse iyo abuse of power awooddii ay dawladda siisay iyo wixii loo xirsaaray ayay si qaldan in badan oo ka mid ah iyaga social service ha noqdaan police ha noqdee si qaldan bay u adeegsadaan they are misusing waxaagan qawaaniintan iyo regulationskan oo loogu talagalay in full protection lagu siiyo haddaad tahay waalid soomaaliyeed ama carruur soomaaliyeed wax yar oo minor ah baa dhacaya oo iska accidental ah oo wax qiimo badan aan lahayn oo ujeeddo aan laga lahayn ayaa si sahlan u dhacaya cirkaasay gelinaya way buunbuuninayaan arrinta waxay u react gareynayaan si aan muxuu ahaay ahayn macnaha proportion on balance ahayn waxay ku talagalayaan inuu yahay keeskan case very serious ah carruurtana aan habbooneen in lagu celiyo waalidkoodii aan lagu celiyo inaysan habbooneen bay ka shaqaynayaan waa takrifal ay ku takrifalhayaan sharcigan ujeeddadii loogu talagalay maxaa soo haray takrifalka dhinac kaloo ka yimid salaaddii baa taagan maa filaya
tagrifalka dhinac buu ka yimid intaan ku soo gunaanadaya haddii aan u helo waqti kale aan ku soo noqdo gelinka dambe waan idin dhamaystiraa insha Allah taala tagrifalka xagee ka imaanaya waxaa ka imaanaya waalidiintii waliba hooyooyinka say ugu tagrifalahayaan odaygii bay isafdhaafayaan wax bay isafdhaafayaan dhag dhag saddex meeloo sagaal baa la garaacaya sagaal baa la garaacaya dhag hadda xaalad ay ku garaacdo ma taal meesha 999 ka waxa loo garaaca oo kaliya waxa loo garaaca kaliya oo booliiska loogu yeertaa kaliya xaalad oo badbaado kaliya ah oo emergency lagu magacaabo war marka naftaagi u yaabto oo aan dariiqad kale ku furnayn oo cid kale ee xataa aad u sheegan karto hareerahaaga aan ka dhaweyn oo naftaagi ay qatar gasho aadan badbaadeenin baa si naftaagi loo badbaadiyo lagaaga kaxeeyo yaa loo yeertaa dumarka gaalada xataa uma tagrafalaan sida dumarka Soomaaliyeed ee 999 ka ay ugu sameeyaan misuse ka xataa inay ugu sameeyaan waya naagta cadaanka ee gaasha ah ma jeclo in sahal ninkeeda xataa inuu soo dhaxo xataa ma jeclo inuu ka maqnaado inuu ka baxo guriga ka saarto ka taga iska dhaafee inuu xataa ka soo dhaxo ma ogolo tanna ayada waxa lagu sameeyay oo hadal bay islaaf dhaafayaan waxba isla weynayaan dhag 999 waxaad moodaa inay noqoto bariyahan dambe fashion kiisaska soo maray inay fashion noqoto lagu faanahay dumarka in waxyaabo la isku siiyo credit waxyaabo la isku amaano inay tahay yaad moodaa bariyahan raali hada salaadi ba taagan Sheikh Abdul Saaqin waa ayaa fadhiya casarkii baa taagan ma filaya break lagu tala galay hadii ay suura gasho in galinka dambe waqti marka la isiyane waan dhameystirayaa 1/3 madama inta aan idinku tala galay idinka sheegay lahaa walow aysan saacad iyo 2 iyo 3 ku filneen haddana intaasaan kaga baxayaa wajazaakumullahu khayr wassalaamu alaykum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى وحان أغبرينا إبراهيم يددك اللمدك إن إلهي سبحانه وتعالى ما أركتي runtii hawsha ay ummadda u hayaan hawl yar oo aad aan dhayal ahayn wey macnaheeda iyo faa'iidadeeda iyo hadda hawlaha uu soo jeedinaya iyo canaanta iyo in la is-aadaynaya maaha laakiin waa baraarujin wey waa inuu qof walba ogaadaa meesha aan joogno iyo xaaladeeda sida ay tahay iyo waxa la isaga baahan yahay rag iyo dumar labadaba marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa miisaankiisa xasanaadka inuu ilaahay ugu daro ajir fara badan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka siiyo annagana uu naga dhigo kuwii maaragtay ku camal fala insha Allah oo dhageystay marka insha Allah hadda salaada casr ayaa taagan salaada casr ayaan tukanaynaa biidnillah salaada casr markaan ka baxnana insha Allah break yar ayaan qaadanaynaa iyo warbixin markaska ku saabsan oo la idin siin doono ka bacdi insha Allah barnaamijkeena halkaas ayaan lixda ka sii wadan doonaa waxaan noogu xigi doonaa insha Allah caafimaadkii oo Dr. Daahir uu nala joogo waxaa kale oo nala joogo oo maanta asagana ma aragtay si aan barnaamijka hore ugu jirnaa ka hadda martino ah أخونا متقانا أبوك العوالة ورنتي دتك أنت بدن أي قرنيان ورنتي برنامج آد وقيمة بدن أو برشة إننا دب آد وفر بدن كهيا وآد وذا تقانان أو قاد كلا يرادو رنتي كم بين آد فر بدن أقلي أسجن إن شاء الله وكلمة بنكسين دونا وحنا نقول شيء دونا إن شاء الله وحي الله سبحانه وتعالى كوافجيو مركز هذا الصلاة على سودياريو إن شاء الله بريك بان قادنينا لحدا إن شاء الله أيام برنامجكينا نلقى كسي وضن دونا وجزاكم الله خير إلهي سبحانه وتعالى دمانتي وحيث كقبرينا إن إلهي سبحانه وتعالى فدقينا الاعتمادين ورسولك عليه الصلاة والسلام ويري ما أركتي قفكم مركو خير صوت وانت ما أركتي ملائكة أيا حفدة وندعيسة حتى حيتانك ما أركتي بدك كجرة أيا أدعية مركا إلهي الدعاء سنة وضوافجية أيا إلهي كبرينا سبحانه وتعالى dhammaanteena ma aragtay insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu amal wanaagsan iyo xusnul qaatima ilaahay nagu dilo wajazaakumullahu khayr wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh